Namashistam manamapi Sajibhutam Atrasrupam Rupam Tasyagrasamuri Purim Maturim Gostuvavatim Radha Kundamagevaram Aho Radhika Madhvasam Prakto Yasya Parijakivaya Sri Gurum Tam Natosi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tarale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Ananda Leela Maya Vigrahaya Hemavadivyasavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhaktavina Aparalakshay Chitta Chakamaditarangamati Kripa Hariman Saranam Prapadan Vrinde Namaste Charanarvindam Vrinde Namaste Charanarvindam Govinda Ramo Ramadevi Govinda Ramo Ramadevi Govinda Ramo Ramadevi Govinda Ramo Ramadevi Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Saketi Govinda Ramo Ramadevi Govinda Ramo Ramadevi Ram Sundar Shikandaseka Svaraha Sumurali Manohara Radhika Rasika Mama Kripa Nidhi Supriya Charna Kinkarin Kuru Tavai Vasmi Na Jiva Mittaya Vina Iti Vigyaya Devi Tam Namah Charantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual guru, the Nitya Leela Pravishta Om Vishnupad Ashtodara Satasishimad Rupanugacharya Varya Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami. Прежде всего, я предлагаю свой Шаштан Данават Пушпанджали, свое сердце подуглить лепесткам цветов тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего дорогого духовного учителя, являющегося объектом моего поклонения. Асмадия Парамаради, Тунгуру Пада Падма, Нитилила Правишта, Ом Вишнупада, Штотара Шата Шишимат, Рупа Ногачари Вари, Шрила Бхактивиданта Нарайана Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and all of our Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Во-вторых, я предлагаю свои поклоны у лотосных стоп моего Парам Гурудева Шрила Прабхупады и всей нашей Рупануга Гаудия Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakalpaturu. И предлагаю свои поклоны у стоп всех собравшихся Вайшнавов и Вайшнавов. In Sri Chaitanya Shikshamrita, where Srila Bhaktivinoda Thakur has written, Шри Чайтанья Шикшамрите Шрила Бхактивинода Такур написал, that we can understand the difference between the Konishta Adhikari, neophyte devotee, and the Madhyama Adhikari by the way that they are chanting. Что разницу между Каништой Адикари и Мадьям Адикари мы можем понять посредством наблюдения того, как эти люди воспевают. The Konishta Adhikari is engaged, neophyte devotee, in so many activities, but they don't put the strong effort into chanting Harinam.
Конечно, адикари это тот человек, который может заниматься многими вещами одновременно, но сильного внимания чтению Харинама он не уделяет. Even if a person very newly comes to Krishna consciousness, but they understand the chanting of the holy name is the essence of everything, then they very quickly enter into the level of Madhyamadikari. Даже если какой-либо человек, он является абсолютным новичком в практике преданного служения, но тем не менее, если он понимает важность и ценность воспевания святых имен, то тогда очень быстро он дорастет до платформы Мадхьямадикара. How does it become possible for them? Как это становится возможным для людей? By association. Через общение. When they associate with the very strong Madhyam Adhikaris and Uttam Adhikaris, from them they learn how to chant. Если такой человек, он общается с вайшнавами высшей категории, Мадхьямадикари и Уттамадикари, то тогда от них он получает опыт того, как правильно воспевать. With attention, with surrender. С вниманием, с преданием. But the Kanishta Adhikaris, generally they associate with other Kanishta Adhikaris. Но, конечно, адикари, кто является их наилучшей компанией, как правило, такие же, конечно, адикари. So they don't take the chanting of japa seriously. Поэтому серьезно к воспеванию махамантры они не относятся. And because of this, they can remain on the platform of Kanishta Adhikari for thousands of lifetimes. И поэтому в течение многих тысяч жизней такие личности, они могут не сходить с платформы Каништа Адикара. Bahujanme Adhikari Savana Kirtan Tavutana Pai Krishna Pari Premadan. You can chant Hare Krishna for thousands of lifetimes. Вы можете воспевать Харе Кришна в течение тысяч и тысяч жизней. And not attain Prem. И никакую прему не обрести. Why? Почему? Krishna Nama Karya Parade Ravicha Nam Lale Premadena Nahaya Vika. Because of the committing offenses to the holy name, then one does not feel the ecstatic symptoms when chanting. Потому что если человек, он совершает много оскорблений святому имени, то тогда экстатичные чувства во время воспевания, они просто не приходят к нему. So this is very important. That one day, today or tomorrow, or after 1,000 years, we'll have to try to chant Hare Krishna very carefully. Поэтому это очень важно. Сегодня, завтра или через сотни лет, но один день нам придется воспевать очень внимательно Харе Кришна. When Chaitanya Mahaprabhu was in Jagannath Puri, there some brahmanas came and said, "Oh, Mahaprabhu, please accept invitation to take prasadam in our home." Когда Шри Чайтанья Махапрабху находился в Джаганнатхапуре, то некоторые вайшнавы, они пришли к нему и пригласили его, пожалуйста, отобедайте у нас дома. Chaitanya Mahaprabhu said, "I only eat in the house of a Lakshishwara, millionaire." Шри Чайтанья Махапрабху сказал, я кушаю только в доме миллионера Лакшишвара. So then those brahmanas became very sad. Эти брахманы сразу погрустнели. But we are poor brahmanas. Мы же бедные брахманы. Will you not accept our invitation? Ты что, наше приглашение покушать не примешь? Mahaprabhu said, "Prabhu bole jano Lakshishwara bole kare ye laksha harinam pratidin lakshan kare." He said that Prabhu bole jano Lakshishwara bole kare. Understand what I mean when I say Lakshishwara. Махапрабху сказал, вы поймите, что я имею в виду, когда я говорю миллионер. Means Lakshishwara is the lord of 100,000. Лакшишвара это означает тот, кто руководит, повелевает 1,000. Jai pratidin lakshanam grahan kare. I mean one who chants 100,000 names of Krishna every day is called a Lakshishwara. Я имею в виду того, кто воспевает 100 000 святых имен каждый день. Того я называю Лакшишвар. So I'll accept prasadam in his house. Поэтому только в его доме я буду вкушать прасад. Srila Bhaktisiddhanta Thakur said in the commentary on this verse, it is the foremost responsibility of all the members of the Gaudiya Math to complete 100,000 holy names every day. В комментариях на этот стих Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур сказал, что это обязанность каждого человека, считающего себя вайшнавом, завершать повторение 64 кругов каждодневно. Because Vaishnavas have to take prasadam. Потому что вайшнавы должны кушать прасад. But Chaitanya Mahaprabhu has said, I will not even accept water in the house of one who does not chant 100,000 names every day. Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что даже воду я не стану пить в доме той личности, который 100 000 святых имен в день не повторяет. And he is the most merciful incarnation. И он самая милостивая инкарнация при этом.
Then how will we be able to take prasadam if Mahaprabhu will not even accept water from us? Как тогда вообще кушать прасад, если Махапрабху даже воду от нас принять не захочет? Then how will we become Vaishnavas А как вайшнавами if тогда we're стать, eating bhoga? если вы Богу кушаете непредложенную еду? So consider all of these things very carefully. Подумайте обо всех этих вещах очень внимательно. You try every day to sit in one place. Если будете стараться усаживать себя в одном месте каждый день. I learned to chant from my Gurudev. Я от своего Гурудева научился воспеванию. I saw how every morning he would sit straight like this. Я видел каждое утро, как Гурудев, вытянувшись в струнку, сидит. And with a very deep bhav. Неподвижно и в очень глубоком ему настроении. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. For many hours. В течение многих часов Гурудева повторял. When we were flying from country to country, sometimes the flight was very long. Иногда, когда мы летели из страны в страну, полеты задерживались, рейсы Then he would chant задерживались. sometimes 2 lakhs. Иногда Гурудев воспевал 2 лака, 128 rounds. 128 кругов. Sometimes 3, 192 rounds. Временами 3 лака, 192 круга. So, if we want to go through Anartha Nivritti and enter into Madhyam Adhikar, then we'll have to chant with some determination. Если мы хотим преодолеть процесс очищения от анарха, от оскорбления, анарха неврити и вступить на платформу Мадхьям Адхикара, то нам надо будет прилагать серьезные усилия в нашем воспевании. But we don't want to do it. Но нам этого делать не хочется совсем. Why? Почему? Because Kanishta Adhikari is called a Bahirmukh. Потому что, конечно, Адхикари называют Бахирмук. His attention is always going outside. Это означает, что его сознание все время находится снаружи, вовне. This is a trick of your mind. Это уловка вашего ума. Don't think your mind is your friend. Не думайте, что ум это ваш друг. Your mind is not your friend. Ваш ум, он не ваш друг. Your mind is your enemy. Ваш ум это ваш враг. So if you have an enemy, then the enemy is not sleeping even at night. А если у вас есть какой-то враг, то враг даже ночью не дремлет. 24 hours the enemy is thinking, how can I ruin this person? 24 часа в сутки он думает, как я могу разрушить этого человека. And making a very cunning plan how to ruin them. И строит хитроумные планы, как его как-то разрушить. So your mind is like this. Навредить ему. Вот ваш ум подобен этому. Your mind says, okay, you can chant Hare Krishna, but not too much. Он говорит, хорошо, можешь повоспевать Харе Кришну, но не очень много. Понимаете? Then you think, I am a devotee, I am okay. И вы тогда думаете, ну я преданный, со мной все в порядке. But the mind is cheating you. Но ум вас обманывает по полной программе. Mind says, okay. Он говорит, хорошо. Prem Prayojan is here. Prem Prayojan приехал, So you тут can sit and chant, можно сесть, повоспевать. but not more than 30 minutes. Но не более получасика. Quickly go outside. Быстренько сейчас я выбегу куда-нибудь. So this is our mind. Вот это наш ум. Very dangerous person. Очень опасная личность. Never trust your mind. Никогда уму своему не доверяйте. Even the great liberated personalities like Rishabdev. Даже великие освобожденные души, такие как Махарадж Ришабдев, When Rishabdev was meditating, когда он медитировал, then all the yoga siddhis came in personified. все олицетворенные мистические силы пришли к нему. But he did not even smile. Он даже не улыбнулся поприветствовать их. He did not receive them. Он даже никак вообще, не выказал вообще никакой реакции. Only he bowed down and continued with his Он meditation. просто склонился в пранаме перед ними и продолжил воспевать. Parikshit Maharaj was surprised. Парикшит Махарадж удивился. He said, why? Он сказал, почему? Because the yogi who is not perfect, when the yoga siddhis come, if he sees, oh, now I am getting yoga siddhis, and he smiles, that means he came onto the ego platform. Потому что йоги, который еще не достиг совершенства, но мистические силы, ситхи начинают к нему приходить, то, видя их олицетворенные формы, он начинает радоваться, и улыбка озаряет его уста, это означает, что он поддается влиянию. So these yoga siddhis stop him from attaining siddhi. They are obstacles actually. Эти йога-ситхи в действительности, чем они являются препятствием для достижения ситхи, для достижения настоящего совершенства? Они как препятствия. But if someone is already perfect like Rishabdev, Но если кто-то уже освобожденная душа, совершенная душа, как there's no Ришабдев, harm if he will accept the siddhis. то тут нет никакого ущерба в том, что он может их принять. So Parikshit Maharaj, he said,
Shukadeva Goswami, please explain to me why he ignored them, because for him there was no harm. Парикшит Махарадж сказал: Шукадев Госвами, пожалуйста, объясни мне, почему Ришабдев проигнорировал эти мистические ситхи, ведь он же уже был освобожденной душой, они бы ему не причинили вреда. Shukadeva Goswami said, any very advanced person, they set the example to never trust your own mind. Шукадев Госвами ответил, что любой осознавший себя человек, любая душа, достигшая высокого уровня развития, никогда не будет идти на поводу у каких-либо искушений внешне, хотя он сам не привязан к ним, но ради блага других людей он установит пример, стандарт. My Gurudev, when he was 90 years old even, he used to keep some devotees always around him. Когда моему Гурудеву уже было 90 лет, он всегда держал вокруг себя преданных. And he used to say, it is protection from Maya. И он говорил, что это защита от Майи, от иллюзорной энергии. So, Rishabdev, he thought the mind cannot be trusted. Ришабдев, он понимал, что уму доверять нельзя. It is like your mind is like one very low class person. Ваш ум, он подобен какой-то шудре вообще, низкоклассовому такому человеку. Once there was a very low class person. Однажды жил один очень из низкого сословия And he человек. decided, I'll be very religious. И он подумал, стану очень религиозным. So he began to follow Dharma strictly. И он начал строго следовать правилам Дharмы. He began to go to the temple every day. Каждый день начал ходить в храм, And hear Shastra and read Shastra. слушать Писание, читать Писание. And gradually, his life became very orderly and disciplined. Постепенно его жизнь, она пришла в такую регулированную, систематическую. So after some time, the temple authorities, they thought he's a very good person. А потом авторитеты, руководители этого храма, они подумали, какой хороший человек. We'll put him in charge of the treasury. Пусть он заведует сокровищницей нашей. So now he was in charge of all the funds coming into the temple. И сейчас он начал руководить всем фондом финансовым, всеми доходами, которые приходили в этот храм. Then at that time, he could not check himself to just a little bit. И тогда с этого момента он не мог удержаться от этого компромисса и немножечко себе подворовывать. Why? Карманчик откладывать. Почему? Because he's low class. Потому что таковой была его природа. He cannot help it. Он ничего тут не мог поделать. When he's put in any position of authority, he'll misuse. Потому что это означает, что для такой личности, если его поставить на какой-то пост авторитета какого-либо, он все равно будет неправильным образом использовать свои полномочия. So in the same way, you should treat your mind like that person. Также вы должны обращаться со своим умом, как с Don't этим put your mind in a низкоклассным position of человеком. authority. Не надо его ставить, возводить в авторитеты для себя. Your mind will steal all your spiritual development from you. Потому что все ваше духовное развитие этот негодный ум украдет. Who is authority? Кто авторитет? Gurudev, Гурудев, Shastra, Писание and sadhus, и pure садху, devotees. чистые преданные. They are our authorities. Their ideas, their behavior, their activities, we follow that only. Идеи, поведение, та деятельность, которую делают наши старшие, наш Гурудев, этому мы хотим следовать. We don't give authority to our mind. Наш ум мы не возводим в чин авторитета. So, in the Puranas it is said, Maduram, Maduram, Etan Mangalam Mangalanam, Sakala Nigamavali Satpalam Chitsurupam, Sakitabi Parigitam Sadaya Helayava, Vrigavaranaramatram Taret Krishna Namo. The name of Krishna is the Maduram, the sweetest of the sweet. Имя Кришны, оно Мадурам, наисладчайшее. Mangalam Mangalanam, it is the most auspicious of the most auspicious. Мангаланам, оно самое благоприятное среди всего благоприятного. So then when we are chanting, why do we feel like sleeping? А почему тогда, когда мы воспеваем, мы чувствуем, что нас сон клонит? Why do we feel like sleeping? Почему спать хочется? Why is it unbearable Почему нестерпимое желание to такое? sit and chant for a few hours, Вместо того, чтобы сесть и несколько часов кряду воспевать. like eating sand, Это для нас как, very знаете, dry?
песок кушать, очень сухо все. But Shastra says that this name is the sweetest of the sweet. Но Шастра же говорит, что это имя, оно самое сладкое из всего сладкого. So what does it mean? Что это тогда означает? Means we are not chanting the name. Означает, что мы святое имя не воспеваем, мы его не касаемся. Namakshara Bahirai Batu Namakabunai. The external syllables of Hare Krishna of one who is committing offense to the holy name. This is not the holy name. Внешние слоги, повторяемые человеком, который совершает оскорбление святому имени, это не повторение святых имен. This is material sound. Это материальная звуковая вибрация. One time, Srila Prabhupada was doing some writing, and one devotee was sitting there. He was chanting Hare Krishna, Hare Krishna. Однажды Шрила Прабхупада, он сидел, он что-то писал, а один преданный рядышком сидел и повторял громко Махамантру. The devotee was thinking, Srila Prabhupada would like to hear the holy name, Hare Krishna. Преданный думал, что он такое одолжение делает Прабхупаде, что ему очень понравится, как он воспевает святые имена, слушать их. Srila Prabhupada said, stop making noise. Шрила Прабхупада сказал, слушай, прекрати шум делать. So, Sakaman Nigamabali Sattvalam Chit Sarupam. The Vedas are like a tree. Веды подобны древу. And on that tree a very juicy fruit has grown. И на этом дереве очень сладкий плод вырос. That is Harinam. Это Харинам. If there's a tree, then if you eat the wood, it's not very tasty. Если есть какое-то дерево, если вы просто начнете кушать его ствол, то, скорее всего, вкусно вам не очень будет. Oh, the flavor has gathered in the fruit. Все оттенки вкуса, все самое вкусненькое собралось в этом плоде. So in the same way, the Vedas, they're not so tasty. Также сами по себе веды, они не настолько вкусные. But these names of Krishna, Govinda, Gopal, Madhusudan, Giridhari, Vrindavan Chandra, these names are the fruit of the Vedas, full of sweetness. Но эти имена Кришна, Говинда, Гопал, Мадхусудан, Гиридари, все они исполнены сладости, они являются зрелым плодом всех вед. Sakhidapi parigitam saddaya helayava. If you chant this name only once. Если хотя бы единожды вы повторите это имя. Parigitam means, here pari is nishedhartha, means confining. Паригитам означает пари, это нишедарта, confining. Limiting. Это означает ограничивающее. So, that means even if you pronounce the name wrongly. Иными словами, если вы неправильным образом произнесете имя, no problem. нет проблем. Like the Chinese devotees say, Hare Krishna. Вот китайцы, у них буквы Р нет, они Хари Кришна. Sometimes the Russian devotees say, Krishna. Русский вот так, Кришна. So, no problem. Even if it's not pronounced properly, even once you chant the name, then you'll be liberated from this world. Даже если правильно, корректно вы не произнесете это святое имя, все равно, если вы его произнесете в действительности, то вы получите освобождение от этого мира. If you chant with faith, с верой, если будете. Shraddhaya Helayava, even if you chant without faith. Shraddhaya Helayava, если с верой воспеваете, или даже если без веры воспеваете. It doesn't matter if you believe in it or not. Неважно, вы верите вообще в это или нет. Only one condition is there. There should be no offense. Только одно условие, чтобы не было никакой аппаратки, никаких оскорблений. Then one name will liberate you. Тогда одно лишь святое имя даст вам освобождение. The holy name is so powerful. Святое имя настолько могущественно. Jayati Jayati Namanandarupam Murare Viramita Nija Dharma Jnana Pujadi Yatnam Katamapi Sakitata Muktiram Praninam Jat Paranamamritamekam Jivanam Bhushanam Me. Srila Sanatana Goswami has also prayed to Nam Prabhu. Шрила Санатана Госвами также вознес свои молитвы Наму Прабху. Understand? Nam is Prabhu. Понимаете, Нам это Прабху. Nam is Master, you are servant. Нам это господин, а вы слуга. Nam is Supreme Controller. Нам это Верховный You are контролирующий. controlled by Him. А вы контролируемы If you им. will have the ego, I am chanting Hare Krishna. Now you are controller and controlling Nam. Если у вас будет такое эго, что это я воспеваю святые имена, то тогда уже вы становитесь контролирующим, а Нам становится контролируемым вами. Nam is Nam Prabhu, our master and our shelter.
Нам, это нам, Прабху, это наш Господин и наше прибежище. And we take shelter of name. Name is not taking shelter of us. И мы принимаем прибежище у имени, не имя принимает прибежище у нас. That name is a puppet that we can make him appear anytime we want. Это имя, Just by moving our tongue. Не надо относиться так к святому имени, как будто это марионетка, и когда мы захотим, мы проявим его, оно слетит с наших уст, и когда мы не захотим его повторять, его не будет. Jayati Jayati Nam Ananda Roop. Nam Prabhu is Ananda Roop, the embodiment of all joy. Нам Прабху это Ананда Руп, он является воплощением всей радости. He's Murari. Он Мурари. That means Murari, the enemy of Mura demon. Это означает Мура Ария, враг демона Муры. And Mura means Kam, lust. И Мура также означает Кама, вожделение. So if you chant the holy name, then Nam Prabhu, being the enemy of lust, you kill all your material desires. Если вы будете воспевать святое имя без оскорблений, то из веры, то Нам Прабху, он убьет всю эту вашу, все вожделение. Oh, and Gopis of Vrindavan, they also have Kam, but this is pure Prem. И гопи Вриндавана, у них тоже есть Кама, но чем является их Кама? Чистой премой. So Krishna's name is Murari. Поэтому Кришну зовут Мурари. Viramita. In Sanskrit, Viram means a full stop. At the end of the sentence, you have to make a line. Viram. Вирамита. Это означает, что на санскрите, вообще в конце предложения, вам всегда следует поставить точку. Viramita nija dharma dhyana puja adiyatna. You have to make so many efforts to do puja, so much effort to do meditation. But this name is so kind, it will make a full stop to all of your efforts. Вам приходится прилагать очень много усилий, вам приходится совершать пуджу, вам приходится медитировать. Но если вы просто будете воспевать святое имя правильным образом, то тогда это святое имя, оно поставит точку. Why? Because when you chant the name purely, then without any effort, meditation takes place. The pastimes of Krishna come in a flow in the mind. Почему? Потому что когда вы чисто воспеваете святые имена, то тогда медитация естественным образом приходит, и вы начинаете созерцать игры Господа. You want to do puja to Krishna. Вы хотите совершать пуджу Кришне. But you have to make so many efforts. You have to bring the incense and bring the flowers and bring all the ingredients. Вам сначала надо собрать все ингредиенты, благовония, фитильки, пушпу. But when you chant purely, you will see Krishna is there in Vrindavan. All the ingredients are waiting for you. Но когда вы будете воспевать чисто, то вы увидите Кришну, который находится в Вриндаване, и все ингредиенты, они уже готовы. The desire trees are giving everything. Древо исполнения желания, они наделяют вас всем. Brinda Devi in the forest of Vrindavan is supplying everything for Radha Krishna's service. Бринда Деви, находящаяся в лесу Вриндавана, она одаривает Радху Кришну всем, точнее, спутников для служения Радхи Кришны. Kumkum, camphor, chandan. Кункума, камфора, чандан. Combs for combing the hair. Расчески для того, чтобы волосы расчесывать. And when Radhika's hair is nicely combed, and then also mirrors to show her also how beautiful you are. И когда волосы Радхики тщательно расчесаны, то также появляется откуда ни возьми зеркало, чтобы показать Радхике: смотри, насколько ты прекрасна. This is a very good seva, showing mirror to Radhika. Это очень хорошая сева, показывает зеркало Радхики. Because when she sees her own beauty in the mirror, she becomes anxious. Oh, when will Krishna enjoy this beauty? Потому что когда Радхика созерцает свою красоту в отраженном зеркале, то тогда она приходит в состояние волнения, думая, когда же Кришна сможет насладиться всей этой красотой. So, in this way, Brinda Devi, she's supplying everything you need for Radha Krishna seva. Таким образом, Бринда Деви, она дает все необходимое для служения Рады Кришна When you Сева. chant Harinam purely. Тогда, когда вы воспеваете Харинам чисто. Sakridapi, Katamapi Sakridata Muktidam Pranayam Nyat. Sanatana Goswami is saying, in any way, you take this name even one time, then the living entities, they become liberated. Шрила Санатана Госвами говорит, что любым образом, как угодно, хотя бы раз повторите святое имя, и тогда вы обретете все необходимое в этом мире. So what's the difference between this verse and the verse of the Padma Purana? А в чем разница между этим стихом и стихом из Падма Пураны? One is saying, Sakrid api parigitam muktidam praninam yat. If you take the name of Krishna one time, you'll be liberated. And this one is a katamapi sakridatam muktidam praninam yat. Oh, if you take the name one time, you'll be liberated. Один стих говорит, что если вы будете воспевать святые имена чисто, то тогда вы получите освобождение от этого мира. И другой стих, кажется, говорит то же самое, что лишь единожды воспевав святое имя чисто, вы получите освобождение. The difference is this. Harigitam.
if you sing the name or speak the name, Паригитам, разница в этом. Паригитам означает, что если вы будете петь или but повторять Srila святое Sanatana имя, Goswami is saying, Katam api sagidatam, adatam. Atam means taking the name. но Шрила Санатана Госвами Пад, он говорит адатам. Атам означает принимать имя. That means taking the name through any of your senses. Это означает принимать имя на все ваши органы Not чувств. only chanting. Не только воспевать. Through your eyes, through your ears, through your mind, through your skin. Глазами, ушами, носом, с кожей. That means, if someone writes on the wall, Hare Krishna, Это означает, что если кто-то на стене напишет Харе Кришна, and you look at it one time, и вы посмотрите один раз на буквы, then you get liberated тогда тут же вы получите освобождение at the end of your life в конце вашей by жизни. Nama-Bas. Потому что это будет Nama-Bas. So by seeing, if someone else is chanting and it goes in your ear, by hearing, Поэтому если вы только видите написанным святое имя, или если какой-либо человек повторяет Харе Кришна Махамантру, вы проходите мимо и слышите его повторение. even Sanatana Goswami Pad gives an example. If there's a vase, and on that there is the letters Hare Krishna, Даже Санатана Госвами приводит такой пример, что если стоит какая-то ваза, и на ней выгравировано Харе Кришна, in relief. как барельефчиком. So you don't even see, only you touch the letters Hare Krishna with your fingers. Вы даже не видите, что там написано, а просто прикасаетесь к тому, что написано. Then you are liberated. Даже прикоснувшись к слогам святых имен, вы получаете освобождение. How is it possible? А как это возможно? Because the power... Пожалуйста, все отключите мобильные телефоны. Yamaraj is calling. Потому что это Ямараш, бог смерти, он звонит. You are leaving the ocean of birth and death. Ах, ты покидаешь океан рождения и смертей? No. Нет. Возвращайся. So, any way you contact Krishna's name has power because it does not depend on your state of mind. Поскольку ум не зависит абсолютно от вашего состояния ума, то любой из ваших органов чувств от соприкосновения с святым именем может даровать освобождение. Only there should be no offense. This is all. Единственное условие, что при этом соприкосновении не должно быть The никаких holy name is оскорблений. like the sun shining in the sky. Святое имя подобно солнцу, сияющему на It's небосклоне. always shining. Оно сияет всегда. But if there are some clouds in the way, then you are covered, not the sun. Но если его покрывают облака, то в действительности облака покрывают не святое имя, а облака покрывают вас. So, if there is some presence of aparad, offense, in our consciousness, then when we chant, we don't feel the power of the Nam. Поэтому, если мы совершили какое-то оскорбление в нашем сознании, то когда мы начинаем воспевать святые имена, мы не испытываем, не чувствуем этой силы Нама. So, Chaitanya Mahaprabhu said, Nam Nam Makari Babuda Nija Sarva Shakti. Oh Nam Prabhu, you have Sarva Shakti, all powers. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «О Нам, Прабху, ты наделен Сарва Шакти всеми силами, All beauty, sweetness. всей красотой, всей сладостью. You are Krishna himself. Ты сам Кришна. You can create millions of universes in a second В одну секунду ты можешь сотворить миллионы вселенных and destroy them again. и тут же их разрушить. Oh, this is Nam Prabhu, Это Нам, Прабху. not an ordinary thing. Это необычная вещь. So, but I am so unfortunate Но я настолько неудачный, that I am not feeling the eagerness for chanting. что никакого желания к воспеванию я не испытываю. Durdaiva mitrishamiha janinanuraga means Durdaivam, due to misfortune. Дурдаевам в данном случае это переводится как неудача. That means making offense to Nam. А более конкретно это означает совершать оскорбление святому имени. Taking Nam Prabhu for granted. То, что мы так очень как-то по-легкому относимся к Наму Прабху. Why should I serve Nam Prabhu today? I can serve tomorrow, no problem. Зачем мне служить Наму Прабху сегодня? Я же могу послужить ему завтра. I will chant and look around here. Я повоспеваю, посмотрю по сторонам заодно. We call Nam Prabhu, please come. Мы призываем Наму Прабху, пожалуйста, приди. But then we look here and any Prabhu. А после этого мы начинаем его игнорировать, разглядывая все четыре стороны. So because of offense, then Janina Anuragaha, I'm not feeling Anurag.
Поэтому из-за оскорблений я не испытываю джанина анурага. Anurag means utkanta, Анурага означает утканта, eagerness. страстное желание. In other words, if a person is touched by the holy name, Другими словами, если человек получил прикосновение святого имени, at once they will feel eagerness. Krishna, where are you? то тут же такой человек почувствует страстное желание: Кришна, где ты? How can I find you? Как я могу тебя найти? How can I go to you? Как мне прийти к тебе? And they'll be in anxiety. Такой человек, он будет испытывать сильнейшее волнение. So, if we are not feeling anxiety when we are chanting, then this is not actual chanting. А если мы не испытываем подобного волнения, когда мы воспеваем, то тогда это воспевание нельзя назвать настоящим воспеванием. That eagerness awakens automatically by Nama-Tattva. Это страстное желание происходит автоматическим образом, если человек воспевает Nama-Tattva. Because that Shakti is there in the name, even in the dim reflection of the name. Потому что эта шакти, она уже присутствует даже в этом тусклом отражении святого имени Nama-Tattva. It's called Vastu Shakti. Это называется Васту Шакти. If something has its own independent power, that is called Vastu Shakti. Если у чего-то есть своя собственная, ни от чего не зависящая сила, это называется Васту Шакти. Vastu Shakti Buddhi na apekshate means that when the power of something doesn't depend on your intelligence. Это означает, что когда сила чего-то не зависит от силы вашего разума. That is called Vastu Shakti. Это называется Васту Шакти. Just like fire. Так же, как огонь. If you touch fire, whether you know it's hot or not, it will burn you. Если вы знаете, что огонь горячий, или вы этого не знаете, прикоснувшись, вы почувствуете жар. So the power of the holy name, you don't imagine it in your mind. Силу святого имени, его могущество вы не воображаете у себя в уме. You don't have to practice it and create it. Вам не надо это сотворять в своем сознании, практиковать это. Holy name already has all power. Святое имя уже наделено всеми силами. Only the clouds of offense have to go away. Единственное, что должно уйти, это облака наших оскорблений. So in this verse Mahaprabhu is saying, Durdaiva mityashamiha janina anuraga, I am so unfortunate. В этом стихе Шри Чайтанья Махапрабху говорит Дурдайва Мидришам. Он говорит, что я настолько неудачлив. This is lamentation. Это скорбь. Repentance. Раскаяние. So Chaitanya Mahaprabhu is showing us that the first step to enter into the chanting of the holy name is anutap, repentance, regret. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху показывает нам, что первый шаг, который нам следует сделать в воспевании святых имен, это скорбеть, иметь это чувство анутап. Kripa nimeto nutapaha. It is said that the sign that the mercy of Krishna is coming is you feel regret. Крипа нимито нутапаха. Говорится, что признаком того, что милость Кришны проливается на вас, служит то, что вы чувствуете раскаяние. Bifale janama goinu manusya janama paya Radha Krishna bojya janiya shuniya pisha kohinu Hari Hari Vipali Janama Gohinu. Like Srila Narottam Thakur Подобно тому, как говорит Шрила Нароттам Дас, saying, Hari Hari, oh my Lord, I wasted my life. Хари, Хари, о мой Господь, я понапрасну тратил свою жизнь. I attained this very rare human birth. Я получил это редкое человеческое рождение. But I did not do bhajan. Но я не совершал баджан. So I have drunk poison. It's a great tragedy. Поэтому осознанно я пил яд. Это величайшая трагедия моей жизни. The treasure of divine love descended from Goloka Vrindavan in the form of Harinam Sankirtan. Сокровище божественной любви не зашло в этот мир в облике Шри Харинам Санкиртаны. Alas, why did I develop no attachment for this chanting? Увы, почему же я не развил никакой привязанности к этому воспеванию? So the first step to enter into chanting purely
is anutap, regret. Поэтому первый шаг к чистому воспеванию – это анутап, раскаяние. Nirved, atmaninda, criticize yourself. Нирвед или атманинда – это означает критиковать себя. Criticizing others will not help your spiritual life. Критика других вам сильно в духовной жизни не поможет. In fact, it will do so much damage. В действительности только повредит. In fact, it's the first offense to the holy name. На самом деле является даже первым оскорблением святому имени. If you have the tendency to criticize, turn it on yourself. Поэтому, если вы склонны кого-то критиковать, вы просто разверните эту тенденцию и направьте ее на себя. Like Srila Bhaktivinoda Thakur. Как Шрила Бхактивинода Тхакур. Amara jivana sada papirata nahi ko punner lesha harira udveg diyachi ekoto diyachi jiver krisha. Oh Chaitanya Mahaprabhu, I am very sinful. О Чайтанья Махапрабху, я величайший грешник. I have no piety at all. Во мне нет никакого благочестия. I have given so many problems to other people. Я доставил множество проблем другим людям. Thousands of desires are awakening in my heart at every moment. Тысячи разных желаний восходят в моем сердце каждое мгновение. Oh my Lord, I am very lusty. О мой Господь, я вожделенец. And I become angry. Я злюсь. And I am very greedy. Я очень-очень жадный. And when I see other people are successful, I become upset. И когда я вижу, как какие-то люди достигают успеха, я тут же расстраиваюсь. And when I see others are suffering, then I think, yes, he deserves it. А когда я вижу, что кто-то страдает, я думаю, ну так и надо, ему он заслужил это. I never have the association of pure devotees, they avoid me. У меня никогда не было хорошего общения с чистыми преданными, потому что они всегда меня избегают. Because I am so offensive, I don't know how to associate. Поскольку я настолько оскорбителен, я даже не знаю, как правильно общаться. And now I'm growing old. И сейчас я уже постарел. I don't know what will happen to me. И я не знаю, что меня ожидает. This is a song of Srila Bhaktivinoda Thakur. Это песня Шрилы Бхактивинода Тхакура. Who did he write this song for? Someone else? Для кого он писал эту песню? Для кого-то другого? Or for you? Или для вас он написал все-таки? These songs are for us. Because the first step to fix our relationship with the holy name is to confess our guilt and to feel regret for that. Потому что первый шаг в установлении наших отношений с Намапрабху – это просто признать свою неправоту и скорбеть об этом. If you want to change your life from one day to the next, Если вы хотите полностью поменять свою жизнь, then change your relationship with Harinam. тогда вы должны начать с того, чтобы поменять отношение к Харинаму. Relate to Harinam as your greatest and most precious treasure. Вы должны иметь такое отношение к Харинаму, как будто это ваше величайшее, самое драгоценное сокровище. With full honor С величайшим почтением, and complete attention с абсолютным вниманием, and submission. с подчинением. Learn the prayers to Nam-Prabhu, Выучите молитвы Намапрабху, like Shikshastakam, например, Шикшаштакам, like Namastakam, Намаштакам, Harinamatua Aneka Surupa, Харинаматува Анакасвами. Jaya Jaya Harinam Chiranandam Ritadham, Narada Muni Bhajai Vina. All of these prayers are to Nam-Prabhu. Все эти молитвы прославляют Намапрабху. Pray to Nam-Prabhu. Молитесь Намапрабху. When you are alone, Когда вы в not уединении, in front of everybody else. перед другими, перед всеми, не надо публично. That is for show. Это для шоу у вас, It is спектакль. what you do when no one is looking. That is your real Потому что devotion. только то называется подлинной преданностью, когда вы что-то делаете наедине с собой, когда никто вас не видит. If you always have your japamala when everyone is there, Если у вас ваша джапа мало наготове только тогда, когда все собрались, then as soon as no one is there, then you hang on. то как только все разойдутся, вы тут же ее на стеночку повесите куда-нибудь. This is not the way of progress. Так прогрессировать невозможно. So, in Srimad Bhagavatam, the power of the holy name has been described. В Шримад Бхагаватам была описана слава святых имен. It is very, very deep. Это очень-очень глубоко. So please hear it very attentively. Поэтому внимательно слушайте. Once upon a time, there was a Brahmin. Однажды жил-был Брахман. He lived in Kanyakuja. Он жил в Канья-Кубджа. And he was from a good family. Он принадлежал к хорошей семье, хорошему рождению.
Ребят, повесьте, пожалуйста. Давай. Харибол! He was a young man. Он был юношей. And one day he went out into the forest. Однажды он вышел в лес. And there in the forest he saw one Sudra had been drinking alcohol. И в лесу он вдруг увидел какого-то шудру, человека из низкого сословия, который пил алкоголь. And he was enjoying with a prostitute. И наслаждался с проституткой. So, this young man, his name was Ajamil. Этого человека звали Аджамил. He was from a good pious family. Он был из очень добропорядочной семьи, So высокого when he saw сословия. these sinful activities going on, he looked away. И когда он увидел это греховодничество, то он просто отвел глаза в сторону. But he looked away, but then he could not check himself, he looked back again. И он так отвел глаза, но потом не сумел сдержать себя и взглянул обратно. And then he went away. И ушел прочь. Then it was too late. It was too late. Но уже было поздно. Don't think you can only drink poison through your mouth. You can drink poison through your eyes. Не думайте, что вы только устами можете пить яд. Вы можете пить яд также и глазами. If you take poison through your mouth, you can vomit it. Если вы ртом выпили какой-то яд, вы его хотя бы можете с рвотой вывести But обратно. once poison goes in your mind through the eyes, you cannot get it out. А если этот яд заходит в ваше сознание через глаза, то тогда вряд ли вы сможете от него быстро избавиться. So, he went home and he continued to do his Brahminical duties, fire sacrifices and so on. И Аджамил вернулся домой и продолжил свои брахманические обязанности, жертвоприношения и прочее. But the thought of that prostitute was coming in his mind again and again. Но мысль об этой проститутке, она посещала его снова и снова. He tried to push it down, Он старался как-то заглушить это but it желание, appeared somewhere else. но оно где-то снова выскакивало с других сторон. Huh? Mind is very difficult to control. Что ум очень трудно контролировать. Slowly, slowly the desire grew. Постепенно желание проросло. And then, he went to that prostitute И тогда он пошел навестить эту девушку and began relation with her. и начал с ней отношения. And she agreed. Она согласилась. But you have to give me more bangles, Ну, ты просто должен мне еще more побольше saris. сари more принести, necklaces. побольше ожерелий, побольше браслетов. So to get money for her, he began to steal. Для того, чтобы добывать для нее различных украшений, ему приходилось красть уже начать. He began to drink alcohol Начал пить алкоголь, and eat meat. кушать мясо. Even his old parents, he should take care of his old parents. He threw them out of the house so he could live there with the prostitute. Даже заботу о своих пожилых родителях он оставил для того, чтобы наслаждаться у себя дома с этой проституткой, а родителей просто выгнал на улицу. His character was completely spoiled. Его характер полностью испортился. Why is Shukadeva Goswami telling this history? Почему Шукадев Госвами рассказывает эту историю? Because in the 5th canto, Shukadeva Goswami described the hellish planets. Потому что в пятой песне Шримад Бхагаватам Шукадев Госвами описывает адские планы. So in the beginning of the 6th canto, Parikshit Maharaj said, it seems the way that people behave, everyone is going to the hellish planets. А в начале шестой песни Шримад Бхагаватам Парикшит Махарадж сказал, что судя по тому, как люди мира себя ведут, такое ощущение, что все в ад пойдут. How can they become free from this? Как они освободятся от этого всего? Shukadeva Goswami said, in the Vedas there's description of rituals of atonement. Шукадев Госвами сказал, что Веды описывают различные ритуалы, посредством которых ты можешь искупить вину. So when Shukadeva Goswami said this, it was not actually the answer to the question. Когда Шукадев Госвами произнес эти слова, ответом на вопрос, они в действительности не являлись. He was testing to see if his disciple was paying attention. Это был такой тест для ученика, чтобы проверить, он вообще внимание обращает на слова гуру. Parikshit Maharaj said, I don't believe in these atonements. Парикшит Махарадж сказал, я в эти искупления не верю. Because they remove the reaction, they remove the bad karma, Потому что они удаляют реакцию, удаляют плохую карму, the sins. грехи. But they don't remove the papa bij. That is the desire to do sinful activity again. Но папа бич, это означает семя греха, который является тенденцией к совершению этого действия снова, они не удаляют. So if a person sins,
then they do atonement, they get free from the karma, but then they'll sin again, they'll have to atone again, and it will go on forever. Потому что если человек какой-то грешит, после этого он каким-то образом искупает, заглаживает свою вину, очищает карму, но после этого он свободен грешить сколько угодно и снова искуплять вину. This atonement is like the bathing of an elephant. Поэтому это искупление вины, оно подобно омовению слона. Shukadeva Goswami was very happy. Шукадев Госвами был счастлив, услышав He это. thought I was testing to see if he was listening carefully. Он подумал, вот я проверял своего ученика, чтобы посмотреть, внимательно он меня слушал или нет. So then he said yes. Тогда он сказал да. Tapasa brahmacharyena samena chadamena cha tyagena satyasottabhyam yamena niyamena va. A person may do tapasya austerities. Человек может совершать тапасию, аскезы. There may be brahmachari. Человек может быть брахмачари. They may control the mind. Может контролировать ум. And senses. Чувства. They may renounce everything. Человек может отречься от They всего. may be very clean. Может быть очень чисто. Practice truthfulness. Практиковать сатью. Yamena niyamena and all the yams and niyams. Соблюдать все ямы и неямы, все ограничения и предписания йоги. But that is just like burning a forest of bamboo. Это просто подобно сжиганию бамбукового леса. If there's a bamboo forest and you set fire to it, Если есть какой-то бамбуковый лес, и вы его поджигаете, then very soon it's completely destroyed, nothing is left. то очень скоро этот лес полностью разрушается, там ничего вообще не But the остается. first time the rain falls in the rainy season, the bamboo quickly all grows back because the roots were still in the ground. Но как только польет дождь с небес, то тут же этот бамбук снова прорастет. So this is what happened to Ajamil. Это то, что случилось с Аджамилом. You understand? Понимаете? He was brahmachari. Он был He брахмачари, was doing yams and niyams. совершал все правила He предписаний, was соблюдал practicing all sattvic brahminical activities. всю сатвичную браманическую деятельность, он практиковал. So his sins were destroyed. Грехи его были разрушены. But there was some papa beads, some impressions from previous lifetime. Но оставалось присутствие папы Биджа определенных впечатлений о греховной деятельности из прошлого воплощения. So when in the forest he saw that prostitute, then it was like rain. And the seeds came out, the roots began to grow again, and completely took over his life. Поэтому, когда Аджамил увидел эту проститутку в лесу, то это послужило как раз примером того, как если пойдет дождь, и бамбуковый лес снова быстро вырастет, потому что корни-то были посажены глубоко. So now he became like a gangster. И он тогда уже превратился в гангстера такого уже, считай. And he had 9 children from that prostitute. От этой проститутки он родил 9 детей. Then the 10th child was born. 10-й малыш родился. So when the 10th child was born, he thought, what shall I call my son? Когда 10-й ребенок родился, он подумал, как мне назвать мальчика Then моего. he thought, your name is Narayan. Тогда он подумал, тебя будут звать Нараян. 4 syllables. 4 слова. Narayana. Нараяна. So then, his smallest child he was very attached to, and he'd become very old now also. И Аджамил к этому времени уже достиг преклонного возраста, постарел, и он был очень привязан к этому последнему 10-му ребенку. But he was always calling, oh Narayan, come here. Он всегда говорил, Нараяна, иди сюда. Narayan, sit down. Нараян, садись. Narayan, drink some water. Нараян, пей воду. Narayan, eat your spinach. Нараян, шпинат тебе, ешь. Narayan, shut up. Нараян, заткнись. Narayan, go and play outside. Нараян, иди на улицу гуляй. All the time, Narayan, Narayan, Все Narayan, время, Нараян, Narayan. Нараян, Нараян. So, I am remembering, I was traveling with my Gurudev in Fiji. Я помню, я поехала с Гурудевом на Фиджи. So there was one institution, they didn't want Gurudev to come there. И там была такая организация, один институт, они не хотели, чтобы Гурудев туда приходил. They were telling all the devotees, don't go to Narayan Maharaj, don't go to Narayan Maharaj, don't go Они to говорили всем рядом, не ходите к Нараяне Махараджу, не ходите к Нараяне Махараджу. Gurudev said, they're chanting Narayan, И Narayan. Гурудев сказал, Нараян, Нараян. They will all go to Vaikuntha. Все отправятся на Вайкунтху. So he was all day chanting Narayan, Narayan, Narayan. И вот уже престарелый Аджамил воспевал Нараян, Нараян, Нараян. Then finally, the last moment of his life came, Наконец наступил последний миг его жизни. and he was about to die. Он был готов расстаться с этой And жизнью. when he was lying there on his deathbed, И когда он лежал на своем смертном одре, then suddenly he saw coming towards him in the astral plane
three very ferocious looking people. Вдруг с астрального плана он увидел, как три очень яростного вида животных, какие-то неведомые существа, двигались ему навстречу. They had pointy ears У них были заостренные уши, and sharp teeth. острые зубы, They were клыки. covered in hair. Они были все покрыты волосами. It was the Yamadutas, the messengers of death. Это были Ямадуты, посланники смерти. And they quickly came and they put a rope around his neck and they were pulling his astral body, subtle body, out of the physical body. Они окружили Аджамила, набросили ему шлейку на шею, и в его астральной форме они начали тащить его из тела, душу And из тела. seeing this, he was so terrified. He turned to his son and said, Narayan! И видя этот ужас, Аджамил настолько перепугался, что он просто повернулся к своему маленькому сыну и закричал «Нараян!». Suddenly there was a flash of light. И вдруг везде все озарила вспышка молнии, More than 1,000 suns. которая сияла ярче, чем 1000 солнц. And 4 very beautiful persons with a blue complexion and with 4 arms, they appeared there. И 4 сияющих личности цветом синеватого цвета с 4 руками появились там. And they immediately cut the ropes. Они немедленно обрубили все And веревки, he fell back into his body. и он почувствовал, что он вернулся обратно в свое He could тело. breathe now. Теперь мог дышать наконец. And they looked so strong that the Yamadutas, the messengers of death, they were afraid and they backed away. И эти 4 личности, они выглядели настолько сильными, настолько могущественными, что эти 3 Ямадутов, они просто отпрянули. Because Ajamil had committed sins with his body, with his mind and words. So 3 Yamadutas came to take him away. Поскольку Аджамил, он совершил грех своим умом, телом и в мыслях, поэтому 3 Ямадута пришли забрать его. Because he chanted 4 syllables of the holy name, Narayana. So 4 Vishnu Dutas came. Но поскольку он воспевал 4 слога этого имени Нараяна, поэтому 4 Вишну-дута пришли ему на помощь. And they said, what kind of adharma is going on in this assembly? Вишну-дуты сказали, что это за адарма такая происходит в этой ассамблее. An innocent man was being taken to be punished. Невинного собираются наказать ни за что, ни про что. So then the Yamadutas, they looked at the Vishnudutas. Тогда Ямадуты, они так посмотрели на Вишну-дутов. How can you say he's an innocent man? У вас как вообще язык поворачивается говорить о его невиновности? Have you not seen the records of Chitragupta Вы что, Читрагупты записи не видели? in your life? Chitragupta is watching everything you do and he keeps a record. Видите, что бы вы ни делали в вашей жизни, есть такой человек, есть такая личность, его зовут Читрагупта, и он записывает все ваши деяния. Then when you die, you have to go in front of Yamaraj and they will read your history. И когда вы умрете, то вы отправитесь, предстанете перед Ямараджем, и он прочтет всю вашу историю. Everyone must be responsible. Все должны быть ответственными. There's no escape from the law. Никто от закона не будет освобожден. You can escape the human laws, but you cannot escape God's laws. Можете избежать законов людей, но законов Бога вам избежать не удастся. So they said, how can you say he's innocent? He's committed so many sins. И Мадуты сказали, вы как можете говорить о его невиновности, он столько грехов совершил? So then, the Vishnudutas, they said this verse. Вишнудуты тогда произнесли этот стих. So we can chant together. Можете воспевать вместе. Sarvesham yapyagavatam idam meva suniskritam Nama-Tattva Vishnu yatastat vishayamati. The Vishnuduta said, Вишнудуты сказали, if a person has stolen gold, если человек украл золото, killed a brahmana, убил брахмана, taken intoxication, одурманивающие средства употреблял, and he was deceitful, обманывал всех, all types of sins. все виды грехов совершил. So sarvesham apyagavatam. Sarvesham apyagavatam means even one who has committed all types of sins. Сарвешам апьягаватам обозначает, что человек, который совершил все возможные виды грехов. Idam meva suniskritam. This is the complete atonement. Идам эва сунискритам, это означает полное искупление. What is that? Что это? Nama-Vyaharanam Vishnu. Only to chant the name of Vishnu. Nama-Vyaharanam Vishnu, только воспевать святые имена Вишну. Then all the sins are completely finished. Тогда все грехи полностью испарятся. Yatastad vishayamati means
by which one becomes absorbed in thoughts of the Lord. Ятастадвишаямати. Посредством этого воспевания человек погрузится в мысли о Господе. So this is a fact. Это факт. Ajamil, he was calling Narayan, Narayan, Narayan. And by this, his mind was absorbed in the sound, Narayan, Narayan. Аджамил все время призывал сына Нараян, Нараян, Нараян. И так его ум постоянно был погружен в воспевание святого имени. And even though he was calling his son, not the Supreme Lord, Даже несмотря на то, что он обращался к своему сыну, а не к Верховному Господу, he was not making any offense. он никакого оскорбления не наносил. And because of this, some love was starting to awaken in his heart. Из-за этого любовь начала пробуждаться в его сердце. He thought it was love for his son. Он думал, что это любовь к сыну. He was confused. Он был сбит с толку. But actually, even without understanding the holy name has power to destroy your sins and begin to awaken anxiety. Narayan, Narayan, Krishna, Krishna, where are you? Но на самом деле он даже не понимал, что святое имя, оно не только его от его грехов очищает, но таким же образом оно наделяет его волнением. Нараян, Нараян, где ты? О, Кришна, как мне найти тебя? It is natural, not artificial. Это естественно, это не искусственно. It is not that when he called his son at the time of death, that by this chanting his sins were all destroyed. Случилось не так, что он в последнее мгновение жизни призвал своего сына и тут же в этот же момент очистился от всех своих грехов. His sins were all destroyed the first time when his boy was born and said, "Your name is Narayan." Его грехи были разрушены в тот самый день, в тот самый миг, когда его сын родился, и он сказал: нарекаю тебе имя Нараян. The first name destroyed all of his karma, past, present and future. Это первое произнесенное им имя сына. Оно разрушило всю карму, прошлое, настоящее и будущее. Then one may say, but after that he was still breaking all the Vedic dharma and committing sins. Но кто-то может возразить: но а что вы такое говорите, если Аджамил, он дальше продолжал таким же образом грешить, как и прежде? So sinful activity itself is the result of sin. So how can you say he is free from karma? Потому что греховная деятельность, она является результатом греха, поэтому как вы можете говорить, что он свободен от кармы? So the answer is this. Ответ такой. If you have a rope in a coiled rope, Если у вас есть веревка, которая скручена в кольца, and you set fire to it, и вы ее поджигаете, then it burns. она сгорает. And when the fire goes out, you can look and you see the black charred remains of the rope. Когда огонь тухнет, то тогда вы видите, что веревки не осталось, но остался только пепел в форме веревки. So the shape of the rope is still there. Но форма веревки вроде как присутствует. But if you touch it, it crumbles to dust because there's no substance. Но если вы прикоснетесь, то это будет просто пепел, который тут же развалится, потому что субстанции нет никакой. So even though it looked that Ajamil was still sinful, this is only external, only outer shape. But when it was time to leave this body, then there was nothing to bind him. И несмотря на то, что это внешне кажется, что Аджамил, он все еще продолжал совершать грехи, но в действительности уже это первое имя разрушило все грехи, и подобно этой веревке казалось, что какая-то субстанция присутствует, но когда настал последний миг его смерти, то оказалось, что никаких грехов за ним не числится уже с того самого момента. There's another deep meaning in this verse. Еще глубокое значение кроется в этом стихе. Yatastadvishamati means if you chant the name, your mind becomes absorbed in God. Ятастадвишаямати обозначает, что если вы будете воспевать святые имена, то ваш ум погрузится в пометование Господа. But a more deep meaning, Yatastadvishamati means when you chant the holy name, then Krishna becomes absorbed in thoughts of you. Но более глубокое значение этого стиха заключается в том, что когда вы воспеваете святые имена, то тогда сам Кришна он погружается в мысли о вас. Because the name is not different from his swarup. Потому что имя не отлично от своей сварупы, формы. So when you chant his name without offense, then Krishna is thinking about you. Поэтому, когда вы воспеваете имена Кришны без оскорблений, то в этот момент Кришна думает о вас. He becomes absorbed. Он погружается. How can I bring this person to my lotus feet? Как мне привести эту личность к своим лотосным стопам? So when you are chanting Hare Krishna, don't think nothing is happening. Поэтому, когда вы воспеваете Харе Кришна, вы не думайте, что ничего не происходит. Don't be fruitive. Не имейте ментальность что-то для себя приобрести. Only chanting Hare Krishna, I'm not enjoying this. I wish I could enjoy it more. Вы не должны думать: Харе Кришна, что-то я воспеваю, никакого наслаждения не приносит. Я бы хотел побольше наслаждаться. In 5 minutes, if I don't get any enjoyment out of this, I'll do something else. Если через 5 минут я не буду получать никакого удовольствия, все, я точно тогда это оставлю и займусь чем-то другим.
No, chanting is for Krishna's happiness. Воспевание предназначено для счастья Кришны. So when you are chanting, just repeating the syllables of his name Поэтому, когда вы воспеваете, вы просто повторяете слоги имен Кришны for his pleasure, ради его удовольствия. then Krishna is thinking of you Тогда Кришна начинает думать о вас. and making a plan how to bring you to Goloka Vrindavan. И Кришна начинает придумывать план, как привести вас на Галока Вриндавану. Be patient. Просто наберитесь терпения. So then the Vishnu Dutas, they said, Na niskritam udita brahmavadivis yata vishudapyagavan bratadivihi yata harinama padarudaritais uttama shloka guno opalambakam. They told the Yamadutas, in the Vedas there are ceremonies for atonement that last 12 years. Когда Вишнудуты обратились к Ямадутам, они сказали, что Веды описывают деятельность, которая длится 12 лет, деятельность, посвященная тому, как искупить свои грехи. But only chanting one time the name of Krishna without offense makes superior atonement to all of these vrats. Но если ты хотя бы один раз произнесешь святое имя Кришна чисто, то тогда оно будет более возвышенным, чем все эти 12-летние враты. Yatahari nama pada udaritais. Pada means the syllables or letters of the name. Падара означает слоги, буквы имени. It means even if you don't chant the whole name, just a part of the name, it will be effective. Это означает, что даже если вы полное имя не провоспеваете, а провоспеваете только какую-то составляющую, слоги какие-то, все равно это будет иметь эффект. Like, Krishna's name is Madhusudan. Например, Кришну зовут Мадусудан. But what if you only say Madhusu А вот если вы только скажете Мадусу and you don't finish the name? и не успеете совершить Да? имя, The Vishnu Dutas say no problem. Вишнудуты сказали, нет проблем. Only part of the name can do everything. Только часть произнесенного имени все сделает. It's important because in Vedic times they know if you don't chant mantras correctly, you will not get the right result. Почему это важно? С древних ведических времен известно, что если ты мантру правильно не повторяешь, то тогда она не даст должного результата. You know, like Twasta, the father of Vishwarup, he did a yagya to make a demon who would kill Indra, but he chanted the mantra wrong, ended up with a demon who would be killed by Indra. Знаете, The что opposite result came. как Тваства, он создал, отец Вишварупа, что он создал демона, который должен был помочь Индре убить демона, а получилось все наоборот. Yeah? So the people in Vedic culture, they know you have to get all the syllables correctly. Поэтому люди ведических времен, ведической культуре принадлежащие, они знают, что все слоги надо повторять корректно. But the Vishnu Dutas say no. With Krishna name, anyway, you chant them correctly or incorrectly or only partially, but the effect will be there. Вишнудуты сказали, что это не имеет никакого значения, правильно вы воспеваете, неправильно, полностью, частично, все равно это будет иметь эффект. Yata harinama pada udaritais. Udaritai means just by uttering. Ударитаи означает лишь посредством повторения. That means that just by uttering the name, even if you're not completely absorbed, you still get the effect. Это означает, что если вы повторяете святые имена, и вы даже не полностью погружены, все равно это воспевание будет иметь силу. It is not like a yoga sadhana. Это не подобно йога-садхане. In yoga sadhana, if you want to get the effect, you have to be in complete samadhi. Если вы как йог какой-то занимаетесь практикой своей, то для того, чтобы достичь полного результата, вам необходимо погрузиться в самадхи, в транс. But a holy name is so powerful. Even if you're not fully concentrated, just you are uttering the name without offense, then Nam Prabhu will be very happy. Святое имя, оно очень милостиво. Даже если без концентрации, но при этом без оскорбления вы воспеваете святые имена, то эти святые имена прольют на вас милость. If you're a little bit inattentive, Если быть немножко не сфокусированы, не not by внимательны, choice, just because your mind is not steady. это не означает, что вы намеренно во время воспевания святых имен думаете о другом, но не специально. So as long as you're not deliberately making offense. Потому что если вы будете намеренно воспевать мантру и думать о чем-то другом, тогда это подпадет под категорию оскорбления. Then Nam Prabhu will be very kind. А если это случайное отвлечение, то нам Прабху будет очень милостив. Nam Prabhu will think, oh, you have a problem, you cannot go into samadhi. Нам Прабху подумает, у тебя есть проблема, ты не можешь погрузиться в самадхи. Don't worry, I'll help you. Не переживай, я тебе сейчас помогу. Then Nam Prabhu will turn you with your feet up and your head down and throw you in the ocean of rasa. И нам Прабху, он развернет вас с головы до пят в обратную сторону и окунет вас в океан раса. Like Chaitanya Mahaprabhu. Как Чайтанья Махапрабху. Then he was laughing, crying, he didn't know what happened. Смеялся, плакал, катался по земле, не понимал, что происходит. Who did it? Кто это сделал? Nam Prabhu. Нам Прабху.
So then the Yamadutas, they could not argue. Ямадуты, они с этим поспорить не могли. And they left that place. И оставили это место. So, yeah, the Ajamil, the first time he said Narayan, his sins were finished. Первый раз, когда Аджамил произнес Нараян, то все его грехи полностью исчезли. Then every day he was calling his son Narayan, Narayan, Narayan. It was like a sadhana. И после этого каждый день, когда он призывал имя своего сына Нараян, 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 это уже походило на практику. He was making so much sukriti by this. Он столько сукрити, благочестия скапливал себе. So when you make sukriti, what happens? А когда вы накапливаете сукрити, то что происходит? What's the result of sukriti? Какой результат накопления сукрити? Sadhu Sangha. Саду санга. You're trying to serve every day. The result is one day you will get the association of pure sadhus. Если вы стараетесь служить искренне каждый день, то результат будет таковым, что однажды вы встретите садху. So the result of chanting Narayan, Narayan every day was he got sadhu sangha in the form of 4 Vishnuduts. И каков был результат того, что он воспевал Нараян, Нараян, Нараян каждый день? Он встретил 4 вишнудутов, саду сангу. And then what did he do? He listened to Harikatha. И потом что он сделал? Он начал слушать Харикатху. Because when the Vishnuduts were quarreling with the Yamaduts, they were glorifying the holy name. This is Harikatha. Потому что когда Вишнудуты, они спорили с Ямадутами, защищая его, то это была Харикатха, прославление святого имени. What happens if you listen to Harikatha from pure devotees? А что с тобой случится, если ты будешь чистую Харикатху слушать от чистого преданного? Then you get Shraddha, faith. Получишь Шрадху, веру. So when Ajimal came back into his body, he thought, I have to chant the holy names. Поэтому, когда Аджамил вернулся обратно в свое тело, то он подумал, надо воспевать святые имена. So he left that prostitute and his 10 children. Он оставил свою проститутку, 10 детей. And he went from South India, he went to the north to Haridwar. И из Южной Индии он отправился на север и дошел до Харидвара. And there in the association of pure devotees he did sadhana. И там в общении с чистыми преданными он совершал свою садану практику. And then at the end of his life, he saw one aeroplane was coming. И в конце своей жизни он видел, как небесный аэроплан подлетает к нему. And it was his 4 friends that he saw before. Это были его 4 друга, которые летели к нему. Same 4. Те же самые 4. Actually, before he wanted to talk to them, but they disappeared before he could say anything. На самом деле, до этого он хотел с ними пообщаться, но они просто исчезли раньше, чем он успел с ними заговорить. So then, very mercifully, they took him to Vaikuntha. Тогда очень милостиво они забрали его с собой на Вайкунтху. And the Yamaduts, they were in shock. Ямадуты пребывали в шоке. They thought, we're going everywhere, collecting all the who are ready to die, we take them away. Они думали, мы всюду путешествуем и собираем тех людей, которые должны расстаться с жизнью. They're on patrol every day. Каждый день там у них новые поставки. Yamadutas are wandering around Orenburg right now. Ямадуты вот прямо сейчас где-то уже ходят. They're looking when they come to the right address, they take some. Когда они доходят до нужного адреса, они забирают клиентов. No one can stop them. Никто их остановить не может. So they were in shock. We never got stopped before. Поэтому Ямадуты, они пребывали в шоке, никто их никогда прежде не останавливал. So they went back to Yamaraj. They said, Yamaraj, we thought that you are the supreme Lord and there's no authority higher than you. Они вернулись к Ямараджу и начали жалиться ему. Они говорили, о господин, о Ямарадж, мы думали, что ты являешься величайшей личностью, что нет никого выше, чем ты. Yamaraj said, no, actually not true. Ямарадж сказал, на самом деле это не так. I am only servant of Supreme Lord Shri Krishna. Я только слуга Верховного Господа Шри Кришны. And it is correct that Ajamil, he was pure. Это правда, Аджамил, он был абсолютно непогрешен. Why? Почему? Sanketyam parihasam va stovam helanam eva va Vaikuntha nama grahanam asheshagam haram viduhu. He said, if a person will say the name of God to indicate something else, Он сказал, что если какой-либо человек, он произнесет имя Господа, на самом деле подразумевая что-то другое, that is called Sanketya. это называется санкетия, then this is Nama-Abhas. то это Nama-Abhas. Not the holy name, but the light emanating from the holy name. Это не чистое святое имя, но свет, исходящий от святого имени. Sanket parihas. If someone will say the name of Krishna only for joking. Парихас, если кто-либо в шутку произнесет имена Кришны. If someone sees you in the street and they see your tilakan.
then they start laughing. Ha ha, Hare Krishna, Hare Krishna. Если какой-то человек, он видит, что вы идете по улице, на вас тилока, вайшнавские одежды, то он начнет смеяться и скажет: ха-ха, Харе Кришна. This is Nama-Bas. Это Nama-Bas будет. They're liberated. Такие люди получат освобождение. Stobham. Stobham means to keep time when you are playing music. Столбом означает это правильный ритм, когда вы играете музыку. You know, sometimes in the song there's a space. Знаете, иногда в песне есть такой раз и перерыв. So in Vedic culture, sometimes to fill the space in between the lines in the song, they sing the name Hari. В ведической культуре иногда для того, чтобы заполнить эту паузу, они пели имена Хари. Shita Kamala Kucha Mandala Hari Shita Kamala Kucha Mandala Drita Kundala Kalita Lalita Banamala Jaya Jaya Devari Hare Hare Jaya Jaya Deva. So this is a habit in Vedic culture. If there's some space in the sun, you can sing Hare Hare in the middle. Это такая привычка в ведической культуре, что в песнях, в которой есть пауза и вроде бы как пустота образуется, вы можете распевать Хари Хари. So it's called Stobha. Это называется Столба. Also Nama-Bas. Тоже Nama-Bas. And Helena means with neglect, inattentive. И Хелена это означает, что с пренебрежением вы воспеваете святые имена. So all of these Asheshagam Haram Vidu, they take away unlimited sins. Вся эта деятельность, она забирает безграничное количество грехов. That is more karma than you can even create. Это забирает больше One day кармы, will take it away. чем вы успеете совершать. So, Swayambhu Narada Shambhu Kumara Kapilo Manu Pralaru Janako Bhishmo Balir Vayasaki Vayam. Yamaraj said, these secrets of Nama-Tattva, of Bhagavad Dharma, is not known or understood by any ordinary people or even demigods. Ямарадж сказал, что этот секрет Nama-Tattva, Bhagavata-Tattva никому не доступен, даже полубогам. Even great rishis like Yagyavalkya Rishi and others, they don't understand the secret of Bhagavad Dharma. Даже такие величайшие риши, как Ягьявалкья и Риши, они не понимают секреты Бхагавад-Дхармы. Only the 12 Mahajans know. Только 12 Махаджан знают. Swayambhu Lord Brahma, Своям был Господь Брахма, Narad, Shambhu Lord Shiva, the Kumaras, Kapil Dev, Swayambhuva Manu, the Prahlad Maharaj, Janak Maharaj, Bhishma Dev, Bali Maharaj, Shukadev Goswami, and Yamashit and myself. и Ямарадж сказал, и я тоже принадлежу к этим 12 We know Махаджанам. this. Мы знаем эту истину. Eva lokesmin kumsam dama parasmrita bhakti yogo bhagavati tannama grahanadivi. And the secret of Dharma is devotion to Bhagavan. Секрет Дхармы заключается в преданности Бхагавану. And this devotion to Bhagavan all begins with tannama grahanadivi, chanting the holy names. И вся эта преданность Бхагавану начинается с воспевания святых имен Господа. So, from this pastime, Shukadev Goswami wanted to show the whole world that the name of the Lord is independent and supremely powerful. На примере этой лилы Шукадев Госвами хотел явить всему миру несравненное положение святого It does имени, not depend on your intelligence. что оно не зависит от вашего разума. It will act. It will be effective. Оно будет действовать. Only you have to be free from offense. Единственное, чего вам следует придерживаться, это быть свободным от оскорблений. So try every day to chant very attentively. Поэтому старайтесь каждый день воспевать очень внимательно. You should learn the 10 offenses to the holy name Вы должны выучить 10 оскорблений святому имени, and study them very deeply, изучать их очень глубоко, because you may be committing them unknowingly. потому что, может, неосознанно вы их совершаете. We'll discuss in more detail Их мы обсудим в больших at the деталях Astrakhan festival. на Астраханском фестивале. So please come to the Поэтому, Astrakhan пожалуйста, festival. поехали с нами в Астрахань.
all these histories of Srimad Bhagavatam are unlimitedly deep. Все эти истории, приведенные Шримад Бхагаватам, безгранично глубоки. The question comes, Ajamil, when he was young, he was very good boy. Возникает вопрос, когда Аджамил был юным мальчиком, он был очень правильным, He was хорошим, doing sacrifices. совершал жертвоприношения. So when you do sacrifice, then you have to chant the holy name. Когда вы совершаете жертвоприношение, то тогда вам надо воспевать святые имена. So why is it that he fell down? А почему тогда он упал? Oh, and why is it that after he fell down and became sinful, he was chanting Nama-Bas? И почему так случилось, что когда он упал, когда он стал греховным, то он воспевал Nama-Bas? Was he not chanting Nama-Bas before? Он что, Nama-Bas, Тень Святого Имени, до этого не воспевал? Did you think of this? Вы думали об этом? It's very important. Это очень важно. You see, when he was very religious, Видите, когда он был еще очень религиозным, he was actually committing Nama-Parad. он совершал Nama-Парадху. Why? Почему? Because he was doing karma kanda yagyas Потому что он совершал карма-канда яги for upliftment in this world, how to go to heaven. для того, чтобы подняться в этом мире, как попасть в рай потом. And in that he would also chant the names of Vishnu. И в процессе этого он также воспевал имена Вишну, But his main goal was to do the karma. но главной его целью было совершение кармы. And though the chanting of the names of God is bhakti, but he had subordinated bhakti to karma. И хотя воспевание святых имен Господа это бхакти, но он подчинил бхакти карма-канде. It is offense to Bhakti Devi. А это оскорбление бхакти You Деви. see, karma does not work by itself. Смотрите, карма сама по себе не работает. You have to mix some bhakti with it. Вам надо все равно смешать ее с бхакти. Otherwise, karma kanda does not work. В противном случае карма-канда не сработает. So Bhakti Devi is very generous. Бхакти Деви, она очень щедрая. She thinks, oh, this person's sacrifices, they should not go in vain. Она думает, что подношения этих людей, они не должны просто слиться в трубу. So a small portion of her potency she puts into the karma kanda ritual by which it bears a fruit. Поэтому малую толику своего влияния Бхакти Деви она вкладывает в эти ритуалы карма-канды, для воспевания святых имен, так, чтобы это принесло плоды. Otherwise the karma kanda would have no fruit at all. А в противном случае все эти жертвоприношения не были бы пустым делом, не Because принесли бы only bhakti is результата. powerful. Потому что только Бхакти могущественна. But because he engaged Bhakti Devi in serving the karma, therefore it's offense to her. Но поскольку он подчинил Бхакти Деви законам кармы, то это было оскорблением ей. Just like, Chaitanya Mahaprabhu, one day he was sitting, Однажды Чайтанья Махапрабху сидел, he was chanting, Gopi, 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 Gopi. Гопи, Гопи, Гопи. So one Brahmin student came to him and said, why are you chanting Gopi, Gopi? Один брахман, его студент, он подошел к нему и говорит, почему ты воспеваешь Гопи, Гопи, Гопи? There's some piety in chanting the name of God, Krishna. Потому что благочестие приходит от воспевания имен Господа Кришны. But what piety will you get by chanting Gopi, Gopi? А повторяя Гопи, Гопи, чего ты достигнешь? Какое благо? Chaitanya Mahaprabhu took a stick and was going to beat him. Ага, He Прабху ran away. схватил палку и собирался побить его, и тот сбежал от него. Why? Почему? Because he said, what piety is there? There's piety in chanting Krishna. But what piety is there in chanting Gopi? That means he was thinking, the result of chanting Krishna is you get material piety. Потому что Махапрабху рассердился, этот человек он спросил, какая пунья, какое благо ты получишь от воспевания Гопи-Гопи, если большего блага ты получишь от воспевания Кришна-Кришна. Почему Махапрабху рассердился? Разумеется, святые имена, они наделены всеми благами, они могут даровать тебе что угодно, но это оскорбление повторять святые имена ради того, чтобы обрести материальное благо. So the eighth offense to the holy name, what is that? Eighth offense to the holy name? Use my holy name for material desires. In Sanskrit. Dharma brata tyaga hutadi sarva shubhakriya samya api pramada. To consider the chanting of the holy name to be equal to dharma, brata, tyaga, huta, fire sacrifices and all rituals. If you think that they are the same, this is aparad. Если вы думаете, что святое имя, оно является равным или ниже, чем дарма, религиозные обязанности врата, чем различные обеты, тяга, это означает обеты отречения, хутади означает яги, жертвоприношение, сарва,
вся благочестивая деятельность, если вы думаете, что все это приравнивается к святому имени, к воспеванию святых имен, то означает, что вы совершаете Nama-Tattva. So when he was young, although he was very dharmic, he was very religious, from the perspective of transcendental dharma, he was aparadi. Поэтому, несмотря на то, что Аджамил, будучи юношей, он совершал все религиозные правила, следовал им в четкости, но из-за того, что он пренебрегал возвышенным положением святых имен, и, получается, ставил их в более подчиненное положение от карма-канды, поэтому он совершал. But then when he got in a relation with a prostitute, he left all karma-kanda. А когда он завязал эти отношения с проституткой, то тогда он всю свою карма-канду, всю эту религиозность оставил. Even though he fell down from dharma, now he wasn't making nama-parad. И хотя он упал с платформы Дharмы, но хотя бы теперь он перестал совершать Nama-Tattva. By using Bhakti Devi in the service of karma, because he wasn't doing any karma. Задействуя Бхакти Деви в своих кармических ритуалах, потому что он больше перестал делать эти кармические ритуалы. So now, even though from the mature point of view he was more fallen, when he chanted Narayan, Narayan, it was Nama-Bas, but before it was Nama-Parad. И даже несмотря на то, что он теперь все это оставил, но воспевание святых имен, когда он призывал своего сына, оно стало более возвышенным, чем то воспевание святых имен, которое он совершал во время этих ритуалов карма-канды. This is why Yamaraj said, Etavan eva lokesmen pumsam dhamma parasmrita bhakti yoga bhagavati tannama grahana divi. People cannot understand the secret of Bhagavad Dharma. Поэтому Шукадев Госвами сказал, что люди секреты Бхагавад Дharma понять не могут. They only understand worldly dharma. Не понимают только мирскую дharmu. So all of these teachings are there in this history. Поэтому все эти учения содержатся в этой истории. Shri Harinam Prabhu ki Thank you for listening very patiently. Спасибо, что терпеливо слушали. Don't forget these things. Не забывайте эти Think вещи. about them very deeply. Думайте о них глубоко. Tatshin vam supatam vicharna tato bhaktya vimuchyandara. He said first you have to hear Srimad Bhagavatam. Then you have to deliberate on it. Говорится, что в первую очередь вам следует слушать Шримад Бхагаватам, а после этого размышлять над ним. And then bhakti will come. Тогда бхакти придет.